Hi everyone, welcome to our channel Math Time with Dhanaprasad. So in the process of AP IIIT Entrance Test 2020, we are in 7th chapter Coordinate Geometry. సో ఇందులో మనం ఆల్రెడీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ షార్ట్ కట్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. అదేవిధంగా మీకు ఓల్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఈ లెక్చర్ మరి అటు ఏపీ పాలిసెట్, టిఎస్ పాలిసెట్, ఏపీఆర్ చేసి టీఎస్ఆర్ చేసి అదేవిధంగా మనకి ఆర్ఆర్బి, ఎన్టీపీసీ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఈరోజు క్లాస్లో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కీ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్గా మీకోసం అందిస్తున్నాము. ఇది ఏపీ IIIT ఎంట్రన్స్ స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో స్టెప్ బై స్టెప్ క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్ ఒకసారి మీరు చూడండి, బాగా అర్థమవుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ద ట్రయాంగిల్ హ్యావింగ్ -2, 8, -2, -4, -3 as its vertices is, say, an equilateral triangle, an isosceles triangle, right angle triangle or Allen triangle. And whenever 3 points are given, we should be able to calculate their length of the sides అన్ని ఈక్వల్గా ఉంటే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అని, అలా కాకుండా సమ్ AC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ వస్తే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని, అదేవిధంగా 2 సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే మనం ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ అని, ఆల్ సైడ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటే మనం స్కాలెన్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు మనం వర్టిసెస్ చూసి ఆన్సర్ని చెప్పొచ్చు, కొన్నిసార్లు ఆ ABBCCA లెంగ్త్స్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో హియర్ గివెన్ వర్టిసెస్ ఆర్ -2, A ఈక్వల్ టు -2, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, -2 and C is equal to -4, -3. Sometimes by looking at the vertices, we can imagine it's a triangle and we can tell which is right option. So now by looking at this, we can't imagine the diagram. Therefore, we have to go for what? Calculating length of AB, BC, CA. So therefore, if all sides are equal, we say that it is equilateral triangle. If 2 sides are equal, we say that it is isosceles. If some AC square is equal to some AB square plus BC square, we say that it is right angle triangle. Otherwise what? Scalene triangle. Let us see what is the distance between 2 points AB. AB is equal to under root x2 minus x1 whole square. 8 minus of -2 plus 2, 8 plus 2, 10. 10 square is what? 100. Plus y2 minus y1 whole square. -2 -2 -4 whole square is what? 16. So therefore this is what? 116. AB is equal to 116. Similarly, what about BC? BC is equal to under root -4 -8 -12 whole square 144 plus -3 minus of minus plus 2 1 square 1 is equal to what? 145. What about CA or AC? This one y2 minus y1 -4 minus of -2 plus 2 means -4 plus 2 -2 whole square is what? 4. -3 -2 -5 whole square 25 is equal to how much? Root 29. So here all sides are distinct. Now by looking at, we won't say that it is equilateral triangle or isosceles triangles. So two options are what? Eliminated. What about remaining one? Either it can be right angle triangle or what? Fourth option, scalene triangle. So let us check right angle triangle. What is right angle triangle? Some one side square is equal to what? Sum of the squares of the other 2 sides. So therefore here AB square is equal to what? 116. BC square is equal to what? 145. And CA square is equal to what? 29. Check here. 145 can be written as what? 116 plus 29. So here BC square is equal to AB square plus CA square. Check here. What is BC square? 145 is equal to AB square 116 plus CA square 29. What about 116 plus 29? Here 16 plus 29 is what? 45. Therefore 145. So BC square is equal to AB square plus CA square. Therefore it is what? Right angle triangle. Option 3 is what? Right answer. Therefore here we can draw like this. This is what? BC square. BCA. So BC square is equal to AB square plus what? CA square. Therefore option 3 right angle is what? Right answer. So whenever 3 vertices are given, we have to, by looking at the vertices, if you imagine its figure easily, we can conclude whether it is which type of triangle. Whenever we can't imagine, we have to go for what? Calculating the sides of the triangle, the length of the sides of the triangle, like this.
0, 0, 3, 0, 3, 3, 0, 3 is a rectangle, parallelogram, trapezium or what? Square. Now we have to check by looking at the vertices, we have to imagine its figure or we have to sketch the rough diagram. So here 0, 0, 0, 0 is what? Origin. Origin is 0, 0. What about 3, 0? 3, 0 means this is 3, 0. What about 3, 3? This is what? 3, 3. What is 0, 3? This is what? 0, 3. This is OA, BC. So OA, B. This is what? Square. So without calculating the lengths of the sides, we can say that it is a square. Option 4 is what? Right answer. ఎందుకంటే ఇది 0, 0, ఇది 3, 0. ఇది 3, 3, ఇది 0, 3. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 3 అని తెలుస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 3 అని తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ లెంగ్త్ 3, therefore it is what? A square. Option 4 is right answer. Question number 3, which of the following is the equation of a line? What is the general equation of a line? General equation of a line is what? Ax plus by plus c is equal to 0, or y is equal to what? Mx plus c, or x by a plus y by b is equal to what? 1. Means an equation in terms of first degree terms x and y. An equation contains the first degree terms of what? X and y is called what? A straight line. But when we look at the option 1 లో x square term ఉంది, y is equal to 2x square. కాబట్టి ఇది మనకి పెరాబోలా ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఈక్వేషన్ 2లో x square plus y square is equal to a square. అది సర్కిల్ ఈక్వేషన్. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయితే, ఇటు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో అయినా, అదేవిధంగా ఏపీ ట్రిపుల్ మీరు జాయిన్ అయినా, అదేవిధంగా పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయినా వీటి గురించి మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఆప్షన్ 1 అనేది పెరాబోలా అవుతుంది, ఆప్షన్ 2 అనేది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది, ఆప్షన్ 4 అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఎలిప్స్ అవుతుంది. సో అదేవిధంగా మధ్యలో మైనస్ ఉంటే మీకు హైపర్బోలా అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ హైయర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటారు. ఇక్కడ ఆప్షన్ 3 చెక్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 represents a straight line. Therefore option 3 is what? Right answer. Question number 4, slope of the straight line shown in the following figure is option 1 2, option 2 minus 1 by 2, option 3 1 by 2, option 4 minus 2. సో ఇక్కడ మనకి స్లోప్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ షోన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్, ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్ అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇది యాడ్ స్కోర్ కిందకు వస్తుంది అనమాట. అదే డయాగ్రామ్ ఇచ్చుంటే మనం దానికి స్లోప్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రఫ్గా నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే, ఇక్కడ మీకు ఈ విధమైన డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ అదేవిధంగా వై యాక్సిస్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి 4, 0 అనే పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి 0, 2 అనే పాయింట్ ఉంది. ఇది ఏ, ఇది బి అనమాట. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ 2 పాయింట్స్? చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఒక పాయింట్ని మనం x1 y1 అనుకోవాలి, సెకండ్ పాయింట్ని x2 y2 అనుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ 2 పాయింట్స్ అంటే మనకి ఫార్ములా m ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? y2 మైనస్ y1 బై x2 minus x1, అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ x కోఆర్డినేట్స్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్స్? y2 మైనస్ y1, అంటే ఇక్కడ మనకి 0 మైనస్ 2 ఎంత అవుతుంది అంటే 0 మైనస్ 2 బై x2 మైనస్ x1, అంటే 4 మైనస్ 0, అంటే 4 మైనస్ 0 అంటే మైనస్ 2 బై 4. మైనస్ అలాగే ఉంటుంది, 2 goes 2 times, మైనస్ 1 by 2. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ వాట్? రైట్ ఆన్సర్. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఇటువంటి డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్లో కంపల్సరీ ఇవ్వాలి, ఇస్తే మనకి ఎలా చూసి మనం చెప్పేయచ్చు. ఎలా అంటే మనకి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వై కోఆర్డినేట్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వాట్? ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్. ఈజీగా మీరు స్లోప్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. స్లోప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, మనకి ఏపీ ట్రిపుల్ ఐటీలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ హ్యావింగ్ స్లోప్ 3 అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ 2, 0. సో ఇక్కడ మనకి స్లోప్ 3 ఉంది, అదేవిధంగా పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ 2, 0 ఉంది. ఎప్పుడైతే స్లోప్ ఇచ్చారో దాన్ని మనం y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం mx ప్లస్ సి అనుకోవచ్చు. దీనికి 2-3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మెథడ్గా y ఈజ్ ఈక్వల్ mx ప్లస్ సి అనుకుంటే స్లోప్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇస్తే మనకి ఇది ఏమవుతుందంటే 3x ప్లస్ ఇంకా c అవుతుంది. వాట్ ఈజ్ c అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ 2, 0, అంటే 2, 0 కూడా ఇది పాస్ అవుతుంది. ఇది x, ఇది y అనమాట. అంటే y ప్లేస్లో 0 ఇవ్వండి, x ప్లేస్లో 2 ఇవ్వండి, c వాల్యూ వస్తుంది మనకి. ఎలా చూద్దాం? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇక్కడ ఇస్తుంటే 2 × 3 6 అవుతుంది. అదేవిధంగా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇస్తున్నాము, c అవుతుంది. c ఎంత అంటే -6. c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -6 మనం ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x ప్లస్ cలో -6 c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -6 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు
3x minus 6. This is what option 2 is right answer. So ఇది straight line equation for whenever slope m and the point x1 comma y1 is given. See here y minus y1 ఎంత అంటే 0. m, what is m? m is equal to 3. x minus x1 is equal to what? 2. అంటే y is equal to 3x minus 6. సో therefore ఇది కూడా మనకి షార్ట్ కట్లో యూజ్ అవుతుంది. మీరు ఇదైనా రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇది చూడగానే మనకి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x ప్లస్ సంథింగ్ అని తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనకి ఆన్సర్ ఎంత అనేది చెక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. లేదంటే ఫార్మల్గా y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ m ఇంటూ x మైనస్ x1. m అంటే స్లోప్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, x1 y1 అంటే మనకి ఇక్కడ 2, 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ 2 y ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 3x మైనస్ 6 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. Question number 6, minus 3, 4 and 2, 1 are the coordinates of the points A and B such that if AB is produced to C such that AC is equal to 2BC, then the coordinates of the point C are. So ఇక్కడ మనకి AB అనే 2 పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, minus 3, 4 and at the same time 2, 1. AB is produced to what? C such that AC is equal to 2BC. AC is equal to what? 2 times of what? BC. Means B is what? Midpoint of AC. So this problem can be solved in 2 ways. One is by using midpoint formula or mx2 minus nx1 by m minus n, my2 minus ny1 by m minus n. ఆ ఫార్ములా కూడా ఉంది. లేదా మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఇక్కడ సెట్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ఇక్కడ AB is produced to C such that AC is equal to 2BC. AC ఏమవుతుంది అంటే 2 times of BC అవుతుంది. అంటే B అనేది ఏమైంది అంటే ఇక్కడ మనకి మిడ్ పాయింట్ అయింది. కాబట్టి సిని మనం ఎక్స్ కామా వై అనుకుంటే బి ఈజ్ వాట్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ అని తెలుసు. బి ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ 2, 1 మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా x1 ప్లస్ x2/2 y1 ప్లస్ y2/2. ఇక్కడ x1 ప్లస్ x2 అంటే ఇక్కడ మైనస్ 3x ప్లస్ బై 2, y1 ప్లస్ y2/2 4 ప్లస్ y, ఇక్కడ 4 ప్లస్ y/. సో ఈ విధంగా చూస్తే మనకి ఇక్కడ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3 ప్లస్ x/2 క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇది 4 అవుతుంది, ఇది వస్తే ప్లస్ 3 అవుతుంది. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 అవుతుంది. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 అనేది ఏ ఆప్షన్లో ఉందో ఒకసారి చూడండి. ఆప్షన్ 1, 2, 3, 4లో ఆప్షన్ 3లో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 7 ఉంది. ఇంకా y పక్కన ఏమవుతుందంటే -2 అవుతుంది. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ వాట్ రైట్ ఆన్సర్. సో మనకి ఇంకా y కోఆర్డినేట్తో కూడా పని లేదు. మనం ఎప్పుడైతే ఫార్ములాని కరెక్ట్గా అప్లై చేసామో x కోఆర్డినేట్ రాగానే ఒకసారి ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి, టైం సేవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 అనేది ఆప్షన్ 3లో మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఈజ్ వాట్ రైట్ ఆన్సర్. Question number 7, the triangle formed by the points A 2, 7, B 4, -1, C -2, 6 is. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఎప్పుడైతే 3 పాయింట్స్ ఇచ్చి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అనగానే మనం పాయింట్స్ని చూసి ఏమన్నా చెప్పగలమా? లేదు అనుకుంటే వెంటనే లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏబి బీసీ ఏసీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తుంటే మనకి వాట్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 7 అండ్ బి ఈజ్ 4, -1 అండ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, 6. సో పాయింట్స్ని చూసి చెప్పడం కష్టమైనప్పుడు మనం వెంటనే చేయవలసింది ఏంటి అంటే సైడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. వాట్ ఈజ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏబి x2 - x1 అంటే 4 - 2 స్క్వేర్. ఫార్ములా నేను డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా వాట్ ఈజ్ x2 - x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వాట్ y2 - y1 హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా. నౌ x2 - x1 4 - 2 స్క్వేర్ ఈజ్ వాట్ 4. సిమిలర్లీ y2 - y1 -1 -7 -8 -8 whole square 64 root this one is equal to what 64 is equal to what 68. AB is over. What about BC? Again x2 - x1 -2 -4 -6 whole square 36 plus 6 minus of -1 plus 1 7 square 49 under root is equal to 70 79 85. Now AC or CA we can write. AC is equal to here -2 - 4 whole square 16 6 - 7 -1 whole square 1 under root 16 nothing but what 17. సో అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. నాట్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్, ఏ రెండు ఈక్వల్గా లేదు. నాట్ ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్, అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం స్కెలెన్ ట్రయాంగిల్కి వెళ్లకుండా రైట్ యాంగిల్ కూడా చెక్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్? ఎనీ సైడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ 2 sides. ఇక్కడ స్క్వేర్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది అంటే 68 అవుతుంది, ఇది 85 అవుతుంది, ఇది 17 అవుతుంది. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఇక్కడికి 70 78 + 7 85. అంటే మనకి ఏమవుతుంది అంటే బీసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ వాట్ ఏసీ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్.
కాబట్టి ఇక్కడ ఫర్ 7th క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ వాట్ రైట్ ఆన్సర్. సో పాయింట్స్ ఇవ్వగానే మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా అది ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా లేవు అనగానే స్కేలైన్ ట్రయాంగిల్ అని మనం ఆప్షన్ ఇవ్వకూడదు. ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అంటే మనకి ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కాదు, అదేవిధంగా ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ కాదు అని తెలుస్తుంది అనమాట. ఇంకా మిగిలింది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కంపల్సరీ చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసి సాటిస్ఫై అయితే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, అదర్వైజ్ వాట్ స్కేలైన్ ట్రయాంగిల్. Question number 8, if q minus 2 comma 1 r 0 comma 3 and s 4 comma 0, then find the coordinates of p such that PQRS is a parallelogram. Whenever, what is the condition of parallelogram? Parallelogram means what? Opposite sides are equal, opposite sides are parallel. At the same time, midpoint of the diagonals is what? Same. Midpoint of some PR is equal to midpoint of what? QS. Let us see here. This is PQRS. So here what is given? Q is what? Q is minus 2 comma 1, R is 0 comma 3 and S is 4 comma 0 and P is not given. Therefore what we have to do is we have to calculate P value. Let us take P as what? X comma Y. So the given diagram is what? Parallelogram, means opposite sides are equal, opposite sides are parallel. At the same time, midpoint of the diagonals is what? Same. Midpoint of PR is equal to midpoint of what? QS. Therefore here midpoint of PR is equal to midpoint of QS. What is midpoint formula? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So ఈ రెండింటికి మిడ్ పాయింట్ చూస్తుంటే midpoint of PR x1 plus x2 అంటే x plus 0 అంటే x by 2, x plus 0 x by 2, comma y1 plus y2 by 2, y plus 3 by 2 is equal to midpoint of QS. So here minus 2 plus 4, 2 by 2 is what? 1, comma 0 plus 1, 1 by 2. So x coordinates చూస్తే మనం we have to equate corresponding coordinates to find x by values. X by 2 is equal to 1, x is equal to what? 2. Let us check the options once. So here option 1లో 2 comma minus 6, option 3లో కూడా 2 comma 3 ఉంది. అంటే x coordinates 2 ఆప్షన్స్లో సేమ్ ఉంది కాబట్టి మనం y coordinate కూడా కావాలి. y coordinate కావాలి అంటే ఇక్కడ y plus 3 by 2 is equal to 1 by 2. 2 అందులో మనకి కనిపించట్లేదు అంటే సో 4 options are what? Wrong. This is what? Add score. So marks will be given to you. Question number 9, if 3 vertices of a parallelogram are a plus b comma a minus b, 2a plus b comma 2a minus b and so on, then the fourth vertex is, what about parallelogram? Just now we discussed it. Midpoint of AB is equal to what? Midpoint of AC is equal to midpoint of BD, like this. So let us take here. So therefore the given vertices are what? A plus b comma a minus b, 2a plus b, 2a plus b comma 2a minus b, and last one is a minus b comma a plus b. What about last one? So here 3 vertices are given. We have to take the fourth one as what? X comma y. So this is, I am taking it as x comma y. This is A, this is B, this is C, this is what? D. So here let us take this like this. A, B, C, D. So therefore in a parallelogram, midpoints are what? Same. Therefore midpoint of AC is equal to midpoint of what? AD. What about midpoint of AC? What about midpoint of AC? Midpoint formula x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. A minus B plus AB by 2. Minus B plus B cancel. A plus A, 2A by 2 is what? A. Comma y1 plus y2 by 2, this plus this, minus b plus b cancel. So here a plus a, 2a by 2. This is equal to what? Midpoint of BD. 2a plus b plus x, 2a plus b plus x by 2 means x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2, 2a minus b plus y, 2a minus b plus y by 2. So here all x coordinates are what? Different. Therefore we are going to check x coordinate. What is x coordinate? This one. So when we have to equate and cross multiply. 2 into a, 2a is equal to what? 2a plus b plus x. This cancel. B comes this side and becomes what? Minus b. X is equal to minus b. Check the 4 options. What about x coordinate? X coordinate in first option x coordinate is a, second option b, in third option minus b, fourth option minus c. X coordinates అన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అంటే థర్డ్ ఆప్షన్లో x coordinate minus b మనకి సరిపోయింది కాబట్టి ఆప్షన్ 3 is what? Right answer. Question number 10, very important one. If the points 2 comma minus 1, minus 3 comma 4, x comma 5 are collinear, then the value of x is.
ఇక్కడ కొలీనియర్ అంటే ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆర్ లై ఆన్ ద సేమ్ లైన్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. మనకి ఇక్కడ ఏ, ఇక్కడ బి, ఇక్కడ సి అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ విత్ దీస్ 3 వెర్టిసెస్ ఈజ్ వాట్ 0. అదొక షార్ట్ కట్. లేదంటే స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ ఏసీ. ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ 0కి ఈక్వల్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, లేదా స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ బీసీ. సో హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, -1, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3, 4 అండ్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు x, 5. సో నేను యూజ్ చేస్తున్న షార్ట్ కట్ ఇక్కడ స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ స్లోప్ ఆఫ్ బీసీ. వాట్ ఈజ్ స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి? y2 - x2 - x1. వాట్ అబౌట్ స్లోప్ ఆఫ్ బీసీ? y3 - y2 by x3 - what x2, లైక్ దట్. వాట్ అబౌట్ స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి అంటే y2 - y1 అంటే 4 - -1 +1 అంటే 5 అవుతుంది. బై x2 - x1 -3 - 2 -5 అవుతుంది. అంటే ఎంత వస్తుందంటే మనకు -1 అవుతుంది. సో రైట్, స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ స్లోప్ ఆఫ్ బీసీ. ఈ రెండింటికి -y1 5 - 4 1 బై x2 - x1 అంటే x -3, x2 - x1 x -3 +3 అంటే x +3 అవుతుంది. అంటే 1 బై x +3. ఈ రెండు ఈక్వల్. స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ బీసీ బికాజ్ ద పాయింట్స్ లై ఆన్ ద సేమ్ లైన్, అంటే కొలీనియర్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే క్రాస్ మల్టిప్లై -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై x +3. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే -x -3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 1. దిస్ సింపుల్. -x అటు వెళ్తే +x అవుతుంది, 1 ఇటు వస్తే -1 అవుతుంది. -1 -3 అంతా -4. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ వాట్ రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి కొలీనియర్ అంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ 0. ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది. లేదంటే స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ బీసీ. ఇది ఈజీగా ఉంటుంది, ఈజీగా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. 1 ఈజ్ వాట్ రైట్ ఆన్సర్. సో ఇంతవరకు మనం 7th చాప్టర్ కోఆర్డినేటర్ జామెట్రీకి సంబంధించి ప్రాక్టీస్ కీ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీకు చాలా డీటెయిల్డ్గా అందించాను అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మనకి అటు ఏపీ పాలిసెట్, టీఎస్ పాలిసెట్, ఏపీఆర్జేసీ, టీఎస్ఆర్జేసీ, అదేవిధంగా టెట్, డిఎస్సి, ఆర్ఆర్బి, ఎన్టీపీసీ అన్ని ఎగ్జామ్స్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు మీకు ఇది ఏపీ IIIT ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో భాగంగా మీకు అందించడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు జై హింద్.